اخي عليكم، مرحبا بكم في حصتكم زينات زيكم، الحصه اللي تجيكم بالجمعه وبالسبت على زاير تي في ابتداء من 9 وربع باش نحكي فيها على حاجات اللي يهمكم واللي يهمونا ان شاء الله نكونوا في المستوى. هذه الحصه راح نحكيو على باب زمان لا ريفو. اي وي بعد سيت انترنت دوكا كاين ريفو بابي. وعلاش خيروا يديروا البابي في الوقت وين الناس كاع راهي تروح الانترنت؟ كيسيون كون فا لور بوزي توت الور. troisième partie ديميسيون. دوزيام بارتي نحكيو على صالون لو صالون دو ريكروتمون اللي خلاص لو بيلون ديالو كيفاش اسكو سا سي بيان باسي واش داروا فيه. ونحكيو ثاني على اون بروميير بارتي ديميسيون على سوق السيارات في الجزائر، لو مارشي دو لوتوموبيل. اسكو كي اون كريز دون المارشي دو لوتوموبيل الجيريان مع ضيوف اللي راح يلتحقوا بنا بعد ريبورتاج راح نشوفوه بعد قليل. قبل كل شيء خليني نقدم لكم يشاركونا في تنشيط هذه الحصه كما كل ويكاند كنزه بوشناق تحت صفيقاتكم، سكرتير جينيرال دو ريداكسيون او انفيرونمون. مرحبا بك كنزه، سي ان بليزير. اي حسن مولي مدير يوميه لو طون دالجيري اللي اليوم راح يتلاقى مع واحد كوليك قديم تاع 10 دوك نجيبوه لك سيغ بريمس. والبيبليك اللي حاضر معنا كل ويكاند تحت صفيقاتكم، ان بيبليك جينيال. كما سبق وقلنا راح نبداو باول موضوع، لو مارشي دو لوتوموبيل في الجزائر، سوق السيارات في الجزائر، هل هو في ازمه؟ ياتيلو اون كريز؟ اون سي با، اون فا بوزي لي كيسيون لضيوفنا اللي راح يلتحقوا بنا بعد هذا الريبورتاج لفريال طالبي. أسعار جنونية أصابت سوق السيارات في الجزائر، زيادات وصلت إلى أكثر من 40% في أقل من سنة، والمبرر الدائم هو انخفاض سعر البترول وحتى السيارات اللي كانت تصنف ضمن السيارات الأقل تكلفة، وهي الآن في الآونة الأخيرة بعيدة المنال عند أغلبية الجزائريين. Le marché est en crise, mais le marché de l'automobile en Algérie ما بداش في جانفي en crise. La crise بدات 2015 كي بدا السعر تاع البترول بدا يهبط. العوام اللي فاتوا في 2012 2013 كنا نامبورتيو حتى ل 450,000. كاين اون اني وين لحقنا 600,000 فيكول. لو شيفر لحق حتى ل 7 مليار دو دولار. 7 مليار دو دولار سي انورم بزاف. الغوفرنمون اكtuellement راهو دار لو سيستيم دي كوتا. لو سيستيم دي كوتا اللي كان اكزيستي دوبوي لونتون، مي جوسكا بريزون جوسكو موا دو مي aucun concessionnaire ما على بالو وقتاش يبداو يديروا لي كوتا. سو كي في كو السعر تاع الطوموبيل غلا باسكو الطوموبيل ولات مفقوده. الفيكول نوف اللي كان يدير، نعطيك مثال، الطوموبيل اللي كان يدير 80 مليون درك يدير 140 مليون. الفيكول القديم دوكازيون غلا، ميم هو غلا. كاين سيارات دوكازيون اللي طلعوا ب 30 مليون. تغير جذري طرأ على سوق السيارات، ومن وجهة نظر الوكلاء أنه حصص البيع في تراجع مستمر. Donc l'absence de licence d'importation chez les concessionnaires, donc ce qui a fait que nous étions dans l'impossibilité de proposer un prix sur les véhicules en raison du manque de disponibilité et de manque de visibilité sur le marché. أزمة يرجح خبراء المجال أنها راح تستمر لفترة طويلة، هذا بسبب اللي وصفوه بسياسات مالية متخبطة بالإضافة إلى عدم وجود آليات لضبط السوق. Depuis début janvier, les concessionnaires automobiles n'ont plus le droit d'importer des véhicules. La BEF, l'association des banques et établissements financiers, a reçu une note ou l'a remis. L'essentiel, la Banque d'Algérie n'a plus le droit de donner des autorisations d'importer, de domiciliation pour importer les véhicules. ومن بين الحلول اللي يمكن اعتمادها للخروج من هذه الأزمة اللي راهي تعيشها سوق السيارات في الجزائر، يقول الخبير. نشوف فيها مليحة، هي لازم ننكوراجيو لي كونستركتور اوتوموبيل، ننكوراجيوهم باش يجوا للجزائر. وباش تنكوراجي ان كونستركتور اوتوموبيل باش يجي للجزائر ما يجيش باطل، ما يجيش باطل. ام يروحوا عند لي ماروكان، لي فوزان تاعنا ماروكان، ام يروحوا للبرازيل، ام يروحوا للارجنتين، ام يروحوا للمكسيك، ام يروحوا للصين، ام يروحوا لروسيا. il faut leur faciliter la tâche. ريبورتاج فريال طلبي، صوت فايزة مرساوي. التحقوا بنا ضيوفنا باش نحكيو معاهم على الموضوع هذا. اولهم سيد محمد يددن، مسير مؤسسه وخبير استشاري في قطاع السيارات. مرحبا بك، تصفيقاتكم فضلكم. شكرا. وسيد حميد عباس، مدير النشر autoutilitaire.com. مرحبا بك، ميرسي. شكرا على الاستضافه. السؤال الاول اللي نطرحوه، هل هناك ازمه في سوق السيارات الجزائري؟
اللي يحب يريبوندي الاول يريبوندي ماشي مشكل. سي عداد تفضل. Merci pour l'invitation. مرحبا. Effectivement, كاين الأزمة في ميدان السيارات والأزمة هذه راهي دائمة. Donc ça dure et la problématique est très délicate à partir du moment où المشتري الوقت الحالي ما يصيبش واش يشري. ومشكل السيارات ما مش يدخلوا. وكيفاش الحلول؟ وهذا اللي نقدروا نتكلموا عليه مع التساؤلات اللي نقدروا نجاوبوا عليهم. Donc l'azma كاينه. Donc vous confirmez انت تانيك سي حميد vous confirmez qu'il y a une crise dans le marché automobile algérien. كاين ازمه. D'abord je vous remercie pour l'invitation. مرحبا. Donc aujourd'hui tous les Algériens savent qu'il y a une crise dans l'automobile. Donc c'est pas une crise finalement conjoncturelle parce que c'est une crise qui a été voulue. Les autorités, donc le pouvoir public a voulu restructurer un peu le marché de l'automobile à travers le cahier des charges qui régit l'activité de l'automobile 2013-2014, mais finalement il est parti encore plus loin. Donc le fait qu'il veut aujourd'hui baisser coûte qui coûte la facture de l'importation, ce qui fait qu'aujourd'hui le marché de l'automobile a été bloqué en 2015. Après, il a été débloqué pour importer les véhicules qui ont été commandés avant l'instauration du cahier des charges. Mais après, depuis le 6 janvier aujourd'hui, donc il y a un blocus total. Et finalement, donc après, ça s'est enchaîné. Et le perdant aujourd'hui, finalement, donc c'est le consommateur, donc c'est l'Algérien. L'Algérien qui veut acheter une voiture, il ne peut pas acheter une voiture aujourd'hui. Donc l'Algérien qui, en fait, l'automobiliste ou le citoyen qui veut acheter une voiture, donc il va s'orienter chez le concessionnaire tant qu'il n'y a pas de voiture. Certains concessionnaires ont un tout petit stock, certains modèles dans certains segments avec des véhicules qui ont pris, si on prend à titre d'exemple, un véhicule d'1,5 million de 50 millions, donc il a pris pas moins de 15% d'augmentation. Un véhicule haut de gamme, plus de 30%. Automatiquement. C'est la loi de l'offre et la demande. Voilà. Tout à fait. Automatiquement, le consommateur, parce que le véhicule en Algérie, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin, il s'oriente vers le marché de l'occasion. Et là, le marché de l'occasion a flambé de 40 à 50, voire sur la petite citadine, de 100%. Le prix a pris 100% d'augmentation. Et le pire aujourd'hui, c'est que le marché de l'automobile, où il y a près de... il emploie en emploi direct entre concessionnaires importateurs et agents distributeurs à peu près de 60 000 emploi direct. 60,000 منصب شغل مباشر في قطاع السيارات. Et aujourd'hui, on a perdu, en fait, c'est des estimations, on a déjà perdu 10 000 postes d'emploi, une bonne partie. On est à la veille du mois de Ramadan et il n'y a pas de licence d'importation, il n'y a pas de quota, donc c'est un statu quo. Les concessionnaires, ils sont obligés de libérer le personnel parce que mamchi béoud, donc mamchi d'khlo dram, donc ils ne peuvent pas assurer les salaires. Donc il y a 10 000 emplois, à l'estimation de Tacom, c'est 10 000 emplois de perdus à peu près. Mais il faut bien insister, c'est emplois direct. Parce que vous êtes d'accord sur le chiffre? La sous-traitance aussi, c'est des milliers d'emplois ici. En fait, je voulais dire les prestataires. Il y a plusieurs prestataires qui accompagnent tout ce beau monde-là dans le secteur de l'automobile. C'est des milliers. C'est des boîtes de communication, c'est des entreprises de nettoyage, de gardiennage. Les médias aussi. Les médias, c'est des milliers de postes qui sont... La publicité. En moyenne, c'est un emploi direct pour 3 emplois indirects, 4 emplois indirects dans le secteur automobile. Et ce n'est pas encore terminé. Voilà, parce que d'après les visites que nous effectuons régulièrement au niveau des concessions automobiles, on le sent. Certains concessionnaires s'accrochent encore et ils tiennent à leur personnel, d'autant plus que certains ont l'ancienneté, ont des contrats même en CDI, même pas les moyens pour le faire. Donc ils tiennent encore et ils espèrent que cela se débloque. Mais le déblocage a de temps. Où la visibilité est talente. Parce que le temps que ces licences soient signées, le temps que ces véhicules soient commandés,
même s'ils sont déjà prêts à être embarqués, fabriqués quelque part de l'autre côté, en Chine ou là, en Europe, etc. Ou là, في البابور. Ou là, في البابور, le problème, le temps de les embarquer, c'est minimum 5 jusqu'à 6 mois pour certains. Ça veut dire que l'âme est pratiquement à blanc, en quelque sorte. À blanc. Il est juste aussi de dire que l'État, enfin, il a décidé de mettre de l'ordre dans ce segment, les constructeurs automobiles, parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, toutes les marques confondues, tous les concessionnaires. Ils ont ratissé des pactoles, tout le monde, pendant pratiquement 10 ans. La filière a explosé et à un moment donné, bon, c'est vrai qu'il y a eu un constat de carence, que l'État n'était pas présent, ils étaient maîtres du marché. Là, ils décident de mettre de l'ordre d'une manière désordonnée et livrée, parce qu'on a cassé quand même la dynamique. Vous parlez de 10 000 postes d'emploi, c'est énorme quand même en Algérie, 10 000 postes d'emploi. À quelque chose malheureux, bon, mais je crois que ça va se débloquer la semaine prochaine. Les premières licences d'importation de risque que j'ai lues, c'est ce que hier on a lu dans la presse. Je crois que apparemment les premières licences vont être lancées, mais c'est vrai que ça prend du temps, 4 mois, 5 mois pour recevoir les premières commandes. Il faut bien le faire. Il faut bien le faire parce que les concessionnaires, ils agissent. Permettez-moi l'expression, c'était une jungle pratiquement, le marché de l'automobile. Ça brassait des milliards, il y avait des devises qui sortaient à l'étranger. Donc l'État ne gagnait absolument rien. Et maintenant, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de n'avoir pas fait ça progressivement pour qu'on n'arrive pas à cette situation. Voilà. Le quota d'importation, si je ne me trompe pas, était divisé par 3. On était à 300 000, je crois, l'année dernière. On est descendu un peu plus de 100 000 pour 2016, c'est ça? 152 000. 152 000 pour cette année, alors que l'année dernière, c'était 300 et quelques mille. Hamed, oui. En fait, entre 2013 et 2015, le marché de l'automobile a perdu 300 000 voitures en termes d'importation. En 2012, on était à 450 000 voitures importées. نعاودوا نذكروا برك باللي في 2012 ثاني سيتي كونجونكتور اكسبسيونيل il y a eu un pic parce que كاين les augmentations de salaire donc الناس وحبس le crédit à l'automobile en 2009 donc il y avait une période de creux شويه quand il y a eu les augmentations de salaire ça fait un pécule الناس كاع investissaient في les voitures donc il y a eu un gros pic en 2012 mais les chiffres généralement on parle de 2010-2011 c'est là où on établit en fait les vraies moyennes et la grosse différence. Mais pour enchaîner par rapport à ce que disait Hassan, effectivement, il était temps de moraliser un peu le marché. Absolument. Et surtout, comme j'aime bien le dire, de professionnaliser le marché. Pourquoi? Parce qu'on a eu quand même beaucoup de pseudo-concessionnaires installés et qui faisaient un peu du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Donc aujourd'hui, professionnaliser, le marché va se rétrécir. Et celui qui n'est pas professionnel, il va pratiquement s'éliminer de ce marché. Voilà. Et ça permettra aussi de contenter le consommateur algérien ou l'automobiliste algérien. Pourquoi? Parce que déjà, dans l'achat, il y a des méthodes parfois qui vont au-delà de ce que préconisait le cahier des charges, par rapport, par exemple, aux avances de paiement, etc. Au niveau de la prise en charge, la prévente, c'est toujours la même problématique également. Le client, il était ballotté. Si ce n'est quelques concessionnaires que l'on peut compter sur le bout des doigts d'une seule main, qui réellement ياخذوا بعين الاعتبار les soucis تاع الزبائن الجزائريه يعني تاع les clients algériens, ils les prennent en charge, disponibilité de pièces, etc. Sinon, ils se rabattaient toujours sur le mécanicien du coin pour faire sa vidange, pour réparer, etc. Il y a un souci aussi, c'est les prix des voitures. Même si, il y aurait des licences d'importation, ils vont libérer le marché des importations, mais le véhicule maintenant, il est très cher. Il y a la dévaluation du dinar, un effondrement du dinar, et puis comment on appelle ça, le pouvoir d'achat des ménages, il a complètement, il a été laminé. Effectivement. Là, je crois que la symbole, elle coûte 127 millions, je crois. La problématique au niveau des prix, c'est que, et on l'a vu dans le reportage, l'intervenant le disait si bien, il y a eu des augmentations assez importantes. Et le drame dans tout ça, c'est qu'on a augmenté des produits qui n'étaient pas encore entrés. Peut-être qu'il restait des stocks résiduels chez les uns et les autres. Mais on augmente. C'est-à-dire on annonce des prix sur des produits qui ne sont pas encore disponibles, qui ne sont pas encore arrivés. Moi, de ce côté-là, je suis vraiment surpris. Pourquoi? Parce qu'on a déjà calculé les coûts d'achat, le prix de revient, etc. Et là, on a anticipé.
moi, si vous permettez, je reviens juste sur le point que notre ami Hassan a soulevé, c'est la restructuration du marché de l'automobile, et donc c'est une bonne chose en fait que l'État intervient, mettre de l'ordre. Voilà. Donc a bien mis de l'ordre d'abord à travers le cahier des charges. Donc le cahier des charges, parce qu'il est réparti, donc il y a la partie sécurité, les équipements, tout ça, donc c'est bien fait. Il y a aussi la partie infrastructure, mais aussi il y a aussi investissement. Tout à fait, investissement. Et pour limiter un peu la facture et éviter un peu des sorties de devises, ils ont imposé aux concessionnaires d'avoir un partenaire. Local. Non, son partenaire, voilà, usine, partenaire usine. Voilà, non, va acheter directement de l'usine, ne pas passer par des centrales d'achat. Donc, toutes ces procédures ont fait qu'aujourd'hui, sur 132 dossiers déposés pour avoir un agrément pour être concessionnaire automobile, le gouvernement a attribué, en fait, il y avait un deadline jusqu'au 9 février 2016. À partir, donc, ils ont clôturé. Aujourd'hui, il n'y a que 40 concessionnaires officiellement en Algérie qui ont été déclarés. Qui ont l'agrément. Un homme l'agrément. Sur 132. Donc, déjà. C'est bien. Voilà, donc, déjà, ils ont assigné un peu la situation. On a tamisé un peu le. Voilà, donc, déjà, c'est un point positif que l'État revient un peu pour réguler ce marché. Maintenant, la problématique la nouvelle, le nouveau cahier de charge, la licence JDA ou l'autre, bon, ça a fait un blocage. Le blocage, il a duré à peu près 7 mois, 8 mois, à peu près. Entre le moment de l'annonce, les licences, 8 mois. Est-ce que ça nécessite quand même qu'il y ait 10 000 emplois de perdus en 8 mois? Est-ce que c'est des entreprises qui existent depuis 10, 15, 20 ans, qui ont fait quand même des bénéfices assez importants? Comment ça se fait qu'on... Il va falloir qu'elles répondent aussi. Oui, vous savez, dans le monde de l'automobile en Algérie, il n'y a pas que le concessionnaire, l'importateur. Il y a le concessionnaire, l'importateur. En fait, si on prend le top 10 des concessionnaires, ils ont à peu près 3 à 4 succursales chacun. Une succursale, on peut dire qu'elle a 20 à 25 personnes pour faire fonctionner l'affaire. Mais le gros, c'est que chaque marque, en fait, chaque concessionnaire, il a entre 30 à 40 agents distributeurs, voire... Je ne citerai pas les marques, il y a 2-3 marques qui ont entre 60 à 65 agents. Absolument. Ces agents-là, ils n'ont pas... En fait, l'agent aujourd'hui, il peut fonctionner avec une moyenne de 5 à 6 employés. Donc pour gérer... Parce que là, il y a des marques qui imposent leur standard. Oui, mais quand une marque impose son standard, c'est un effectif quand même pléthorique. Pléthorique, oui. Absolument. Mais le gros, on peut dire entre 6-7 personnes. Mais donc vous imaginez sur... 40 concessionnaires, avec une moyenne de 30 à 40 agents répartis au niveau national, ces agents-là, ils ne cherchent pas midi 14 heures. Je suis rentable aujourd'hui, je continue l'activité, je ne suis pas une force, je n'ai pas la même force financière qu'un concessionnaire. Donc c'est simple, je vois un peu la situation, hop, je décide, je ferme. D'autant plus qu'ils ont été aussi... ils ont été instruits justement à travers le cahier des charges. Ils se sont tous mis dans ils se sont conformés. Donc ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ils ont investi. Au moment qu'ils croyaient qu'ils vont commencer à rentabiliser, hop, le marché est bloqué. Pratiquement à 100%. Donc ils ont commencé à licencier. Pourquoi? C'est un blocage administratif pur et simple? Ou c'est quoi le bloc? Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles normes, tout simplement. L'objectif, c'est réguler le marché. L'assainissement et réguler le marché. Diminuer la facture des importations, c'est légitime. On est dans une conjoncture difficile et c'est tout à fait légitime que d'arriver à... C'était prévu début avril, ils te lançaient les licences. Il y a eu du retard. Là, on est avec presque 3 semaines de retard. Donc, à l'âge, ces 3 semaines de retard. Ça veut dire qu'on a priorisé peut-être d'autres produits, parce qu'il y a d'autres produits qui étaient concernés, entre autres, par le rang à béton, tout ce qui est construction et tout ça. C'est des secteurs aussi, finalement. Peut-être qu'on a préféré débloquer... On a priorisé un peu les secteurs. Exactement. Et le secteur de l'automobile, on l'a laissé à une autre période. Il n'y a pas quelque part une arrière-pensée par rapport à la voiture qui est produite en Algérie?
La voiture qui est produite en Algérie... Finalement, c'est la seule qui est disponible sur le marché. Mais c'est un segment qui ne peut pas satisfaire toute la demande locale. C'est un segment, disons, bien orienté vers une cible bien précise. Elle ne pourra en aucun cas satisfaire la demande locale. Quoi que l'on dise. Mais quand même, ça reste quand même la voiture la plus demandée. Enfin, c'est le segment de voiture le plus demandé sur le marché. On ne peut pas obliger les gens à acheter tous la même chose. Pas du tout. Sinon, on revient au socialisme, on achète tous les on peut se procurer des 4x4 quand même. Il en reste même en Chine, aujourd'hui, les Chinois, ils achètent un peu de tout, et surtout les grandes marques. Depuis le temps que l'Algérie est ouverte au marché de l'automobile, ça fait fin des années 90, les premiers concessionnaires Kharjo, les concessionnaires de marques françaises, la marque au Lion, la marque au Losange et la marque au Chevron, Citroën, Renault et Peugeot. Voilà, on les a dit. On met les premières, les hallo des concessionnaires Fdzaïr, fin des années 90, je crois que c'était 96, 97. 98. Je crois que c'est Daewoo. C'était Daewoo, non? On a commencé avec Daewoo en 97. Les pionniers, c'était Daewoo. Donc, علاش من تماك لليوم ما عندناش on n'a pas de production de voitures locales, on n'a pas de trucs. Gagner de l'argent gratuitement. Vous savez, ça a été un peu dans le prolongement de l'ouverture du marché en Algérie. L'ouverture du marché, elle était débridée. C'était la conteneurisation, comme on disait, si je me permets de le dire ainsi. Et on a enchaîné pratiquement dans ce domaine. Mais à un moment donné, ce marché a pris de l'ampleur, a pris du volume, la demande existait. Je dirais le consommateur local, il était avide de nouveautés, c'est tout à fait normal. Et cette évolution a fait que le bébé a grandi trop vite et on n'a pas su le canaliser, on n'a pas su lui donner la structuration nécessaire pour pouvoir l'organiser. Et au moment où on s'aperçoit que ça a pris de l'ampleur du volume, on veut l'organiser. Là, on intervient, effectivement, peut-être d'une manière un peu brusque. Ouais. Et il était opportun d'aller step by step. Hors d'état de nuire. Exactement. Oui, il y a ça, mais si je pense, il y a aussi, c'est clair, c'est pas un secteur qui peut, que le concessionnaire aujourd'hui, à travers son partenaire étranger, il vient aller installer une usine. Il fallait aussi avoir une volonté politique pour aller dans le développement de l'industrie automobile en Algérie. Les concessionnaires, finalement, c'est des entreprises commerciales. J'importe, je vends, j'essaie de faire de la formation, je fais. Ça les a toujours arrangés. Voilà, mais aujourd'hui, il y a une volonté. Donc, il y a crise. Automatiquement, donc il faut serrer, donc il faut trouver d'autres débouchés pour pallier un peu à la crise. À la crise, le gouvernement a décidé de limiter les importations, de limiter et obliger les concessionnaires. Tout concessionnaire doit avoir une activité industrielle. Chose faite aujourd'hui, tous les concessionnaires proposent des projets, mais là aussi, on revient au souci, en fait, à la même problématique, c'est que le mouchkil, c'est qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de visibilité. C'est-à-dire que tout le monde veut faire... l'État, donc, elle met des lois, hop, c'est bon, vous appliquez. Comment on applique, pourquoi, comment, quand. Et donc il y a toujours... En fait, je pense que le gouvernement... C'est mieux pour le gouvernement d'essayer d'associer un peu ces professionnels de l'automobile, de les associer dans leurs discussions, comme ça, pour sortir sur des projets viables. Donc voilà pour l'Algérie. Aujourd'hui, tout le monde annonce des projets, mais il n'y a pas de cahier des charges qui va régir cette activité industrielle. On l'attend depuis des mois. Ce cahier des charges, il n'est pas encore annoncé. Il existe. Il est annoncé. Il existe, mais c'est bon. On travaille dessus. Les textes ont été lancés. Il aurait fallu peut-être mettre un peu plus de délai, un peu plus de temps pour permettre aux gens de se conformer à ces textes. C'est vrai l'idée qu'il donne. Moi, je parle de l'industrialisation. Voilà. Ce cahier des charges pour le montage. Aujourd'hui, tout le monde l'attend. Mais chaque semaine, on annonce une usine de montage. Et aujourd'hui, justement, mais après, finalement, on voit rien du tout. Ça a besoin d'être réglementé. La seule chose qu'on voit, c'est les véhicules militaires de Mercedes qui sortent. C'est déjà ça. On devrait. Oui, voilà. Déjà ça. Avec Sprinter. Toujours d'après ce qu'on sait, même ce texte, le cahier des charges qui devrait régir le montage, et c'est plus une activité de montage, mais c'est plus une activité de fabrication. Intégrée. Parce que si on arrive uniquement au montage, ça veut dire que c'est comme si on importait dans des caisses
la voiture et on va la monter localement. C'est un peu le symbole, disons-le. Bon, exactement. Et on a besoin que notre industrie bouge, qu'il y ait fait un peu l'effet boule de neige. Nos petites PME, PMI doivent s'inscrire dans ce développement également. Absolument. Alors, dernière question en moins d'une minute pour les deux le marché de l'automobile est-il encore porteur en Algérie? Dans le monde entier, le marché de l'automobile est en récession. Est-ce que l'Algérie est un marché porteur? Ça revient. Bah écoutez, tant qu'il y a de la demande, tant que la clientèle demande le produit, ça reste porteur. Tant qu'il y a aussi cette politique industrielle et l'engouement vers l'industrialisation, je pense qu'il a encore des années, quelques années devant nous. Mais simplement, je dirais, cette industrialisation doit inciter tout un chacun à songer à l'exportation également, parce que le marché ne pourra en aucun cas absorber tous les volumes, toutes les quantités annoncées ça et là. Il y a la filière éditoriale aussi, si tu permets. Il y a beaucoup de médias qui sont nés dans le sillage du boom. Une minute, alors les médias, oui, vas-y. Vas-y, on fait une émission de 30 minutes maintenant, vas-y, 40, gars. Ils sont touchés, parce qu'ils sont touchés, les journaux. Ils sont touchés. Tous les journaux, qu'ils soient spécialisés ou généralistes. Même eux, ils font les supports spécialisés dans l'automobile, comme l'auto-utilitaire.com, on est touché, donc c'est tout à fait normal, comme tout le monde. Donc c'est une période, donc on est là depuis près 10 ans, donc c'est pas cette petite crise qui va... alors que vous n'avez pas de recette. Voilà. On puise un peu de ce qu'on a fait. Les réserves. Ce qu'auraient dû faire les concessionnaires. Mais pour revenir... donc, le marché est-il encore porteur? Oui, je l'ai évoqué tout à l'heure. L'automobile aujourd'hui, c'est un besoin en Algérie. Donc tant que les moyens de transport ne sont pas développés, on commence à avoir des tramways, le métro il commence à se développer, mais c'est pas encore assez. Il faut plus de 5 voire 10 ans pour que les moyens de transport se développent. Donc l'Algérien aujourd'hui, il aime la voiture, on aime le véhicule. Donc le marché il reste porteur. C'est réciproque. Maintenant on doit développer, donc on doit essayer réellement développer cette industrie-là automobile qui va être, j'espère, bénéfique pour l'Algérie. On est passé d'une famille où il y avait une voiture à une famille multimotorisée aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est Mohamed Diada, المسؤول المؤسسة الوطنية الاستشاري في قطاع السيارات، سي حامد عباس مدير النشر autoutilitaire.com. Merci encore une fois. انتم قعدوا معنا راجعين لكم بعد الفاصل. مرحبا بكم مرة واحدة أخرى في الجزء الثاني من حصتكم زينات زيكم. نحكيو على التشغيل هكذا كسروها معليش سي با غراف تفاصيل مش احنا نخلصوا. نحكيو على التشغيل صالون الصالون الوطني للتشغيل لو صالون ناسيونال دو ريكروتمون اللي كان من 26 28 افريل اللي فات في رياض الفتح الطبعة العاشرة مع ضيفنا الدكتور علي بالخيري. مرحبا بك. كوميسير دو صالون. C'est un plaisir. مرحبا بك. Le plaisir est partagé. Alors le salon s'est déroulé du 26 au 28. C'est l'occasion pour nous de faire le bilan de ce salon. La grande nouveauté fait le salon, فتحتوا المجال الناس اللي يسكنوا بعيد باش يبعثوا لكم via internet les CV تاعهم pour les mettre en relation directe مع les employeurs parce que d'abord la vocation تاع الصالون هذايا هي انه يكونوا الناس اللي عندهم الخدمه يجيبوا لهم الناس اللي يحوسوا على خدمه وتحطوهم directement en relation. Notre rôle, déjà, salam alaikum, merci de nous avoir invités à cette émission pour parler de ce salon qui s'est déroulé la semaine passée, donc du 26 au 28, pendant 3 jours, au niveau du monument, Riyad al-Fatah. Le salon s'est très bien déroulé, donc il a eu beaucoup de succès en termes de par le nombre de visiteurs. D'après les chiffres que j'ai, c'est entre 14 000 à peu près visiteurs qui ont visité le salon. 14 000 jeunes et un peu moins jeunes, mais la plupart c'est des jeunes, issus des universités, des centres de formation professionnelle, etc. Qui sont venus pour la plupart. La plupart sont des primo-demandeurs, mais il y en a aussi des demandeurs secondaires, c'est-à-dire qui travaillent déjà, qui veulent changer, etc. Mais la plupart, disons, 90% c'est des primo-demandeurs qui viennent de terminer, donc qui sont à la recherche d'un job.
Donc le salon s'est très bien déroulé, donc nous avons beaucoup de visiteurs, grâce à la médiatisation, un peu grâce à vous, grâce aux médias, aux journaux, etc., qui nous ont donné donc qui nous ont beaucoup aidés. Et aussi grâce aussi à l'utilisation des réseaux, des médias sociaux. Cette année, nous avons innové aussi, nous avons créé donc une page Facebook. Facebook, pourquoi on a choisi Facebook? Parce que la majorité des jeunes sont sur Facebook. Je connais parmi vous qui n'a pas de... Car on est sur Facebook, surtout les jeunes. Et on a eu plusieurs dizaines de milliers donc, de visiteurs qui ont visité cette page et qui ont adhéré donc, à ce salon à travers la page Facebook. Ça a beaucoup aidé. L'autre innovation, comme vous l'avez dit, c'est cette année, on a permis aussi, grâce à notre site web du salon, à tous les demandeurs d'emploi qui habitent loin, en dehors d'Alger, qui habitent à Oran, Constantino, etc., ou bien à ceux qui habitent à Alger mais qui n'ont pas pu, pour une raison ou pour une autre, se déplacer pendant les 3 jours, nous leur avons permis d'envoyer leur CV au niveau des organisateurs du salon. Et on s'est engagé à le distribuer, à distribuer donc ces CV et ces lettres de motivation donc, en direction des entreprises qui ont été donc, demandées par ces demandeurs d'emploi. Et vous avez distribué combien de CV? Il y a eu combien de CV envoyés? Il y en a eu plusieurs centaines en tout cas. L'année faite, c'était 2000 CV que vous avez qui ont été recrutés. Non, ça c'est autre chose, oui. Il y a eu 2000 recrutements. Alors là, normalement, d'après les données que nous avons à partir des entreprises qui ont participé, il y a eu 32 entreprises qui ont participé à ce salon. Et chacune avait donc entre plusieurs centaines, plusieurs dizaines, il y a plusieurs unités donc, de postes de travail qui ont été proposés. Donc on est arrivé à un chiffre qui comprend entre 4500 et 5000 postes de travail qui ont été proposés. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été tous retenus, qui ont été proposés pendant les 3 jours du salon. Alors sur ces 4000 à peu près 500 donc, postes de travail, probablement il y en aura plus de 3000 qui vont être donc qui vont trouver preneurs, c'est-à-dire مقترحه في الصالون هذا اللي كان من 26 ل 28 افريل. شحال من CV لحقوكم انتو؟ En tout, vous voyez le nombre de visiteurs. Déposés ou Internet, il y a eu combien? On a eu à peu près 20 000 CV. 20 000 CV en tout, entre les 14 000 visiteurs du salon, plus 6 000 à peu près, 6 000 par Internet. Voilà, il y a par Internet, et puis chaque visiteur souvent ramène 2-3 CV. Il ramène le sien, puis ramène celui de sa sœur, ou de son frère, ou de son voisin, ou de sa voisine, etc. Donc ça aussi, c'est partie de l'entraide. Aider Hassan. Oui, Kenza. Alors, les entreprises qui ont participé à ce salon ont été satisfaites un peu de tous les CV qui ont été présentés. Certains se plaignent un petit peu de tout ça. Le CV n'est mal fait, les personnes ne mettent pas en avant leur expérience, leurs compétences. Effectivement, oui. Je réponds de deux manières. Premièrement, à l'issue des 3 jours du salon, nous avons organisé donc une réunion donc avec toutes les entreprises pour avoir leur avis déjà immédiat, donc disons à chaud. Toutes les entreprises étaient très satisfaites du déroulement du salon et des visiteurs qui sont venus. Mais maintenant, en dehors de cette satisfaction globale, évidemment, il y a quelques non-satisfactions, c'est vrai, parce que beaucoup de jeunes qui viennent ne savent pas se présenter, déjà. Ils viennent des fois, ils disent le stand à l'entreprise, et le CV ou roi. Alors que ce n'est pas le but, normalement, c'est de déposer son CV, de chercher à obtenir un entretien pour essayer d'être recruté, d'essayer de valoriser ses compétences. Mais le CV au 3. C'est comme s'il envoyait par la poste. Là, non, au contraire, ça fait partie aussi de la préparation à ces entretiens. Ça se prépare, ça s'étudie. Deuxièmement, les CV. Souvent, les CV sont mal rédigés, comme vous l'avez dit, c'est vrai. Les jeunes ados, mais arfouche. Quand il y a il y en a qui se font aider, il y en a qui apprennent. Ça, mais ça, c'est pas la faute d'un tas. Ça, c'est la faute, je dirais, de l'université et des centres de formation professionnelle qui les ont formés, qui les forment dans leur profil technique, c'est vrai, mais ils les forment la plupart du temps bien. Mais on ne leur apprend pas à se préparer à leur insertion dans le monde du travail, à se préparer à chercher un travail, à se préparer donc à rédiger un CV, une lettre de motivation. Comment se mettre en valeur face à un employeur, comment parler, comment parler, comment s'habiller, comment se présenter, comment se vendre. Se vendre ses compétences, effectivement. Vous ne proposez pas ce service chez vous? Des ateliers, par exemple? Alors effectivement, donc, en parallèle, justement, nous le faisons depuis le début. Comme chaque édition. Comme chaque édition, c'est
fait là, ça fait 10 ans. Nous avons célébré le 10e anniversaire cette année, donc ça fait 10 ans que nous faisons ça. Et en parallèle avec donc, la mise en contact de ces entreprises, de ces chercheurs d'emploi, nous organisons donc un cycle de séminaires, d'ateliers et de conférences. C'est gratuit. C'est gratuit, oui. Tout est gratuit. Hein. Les seuls qui payent, c'est les entreprises pour l'instant. Sinon, tout le reste, c'est gratuit. C'est normal, c'est le moindre des choses. Voilà, mais c'est gratuit. Donc, il y a des ateliers. Nous avons donc un cabinet, plusieurs cabinets donc, spécialisés en ressources humaines qui organisent donc, ces séances donc, de préparation donc, aux entretiens d'embauche, à l'écriture de CV, à faire ce qu'on appelle des bilans de compétences aussi. Parce que souvent, l'étudiant, le jeune homme, ne sait pas quels sont mettre en valeur ses compétences. Il ne sait pas mettre en valeur, non. Surtout, il ne sait pas souvent ce qu'il veut. C'est quoi ses compétences? Ce qu'il veut et ce qu'il sait faire le mieux. Souvent, il opte peut-être pour un métier alors qu'il n'est pas fait pour ce métier. Le profil, physiquement, la psychologiquement, le profil, oui. Ça, c'est ce qu'on appelle, on le découvre à travers ce qu'on appelle un bilan de compétences. Voilà. Ça se fait dans les entreprises, ça se fait dans les universités, etc. Donc ça aussi, je profite un peu de l'occasion pour lancer un message vers les universités et le ministère de la formation professionnelle pour justement intégrer dans les programmes, dans les cursus de formation, ce côté donc préparation à l'insertion professionnelle. En plus du côté évidemment apprentissage du métier de base. Hein. Voilà. Alors je pense pas que les clubs de foot devaient recruter comme ça. Non, il n'y a pas eu de club de foot, ça m'étonnerait. Ça paye bien, hein. C'est un bon boulot. Oui, c'est un très bon boulot. Beaucoup de jeunes drogues, déjà, j'allais dire à la naissance, déjà les parents commencent à les préparer. C'est les métiers les plus rentables. C'est un métier hyper rentable, c'est un métier d'avenir. On aura toujours besoin de divertissement et c'est pour ça que c'est l'heure de passer au foot. Eh oui, احنا معنا مع امين عبد الله في 90 مع من تصفيقاتكم فضلكم. باك نسيت ما تجيش والله انا بدي ماتش جاي واش راك صافا لاباس لاباس الحمد لله في لا كرونيك سبور تاع اليوم رانا حنهضروا على ان جوار تاع يلعب في البرتغال وفي المنتخب الوطني تعرفوه يماركي في كل ماتش شكون هو Islam Slimani. Donc Slimani, il a dit en janvier les fêtes, vu les prestations dialo, mais Super Slim qui m'a été au Portugal, vu les prestations, les dernières prestations, il m'a obligé de les amener. Ils ont marqué 30 buts dans la saison. C'est fait كبيرة على Slimani. ماشي كيما في الشامبيونات ديالنا البيوتر كاع يعطيك ماركي 12 بوت سليماني في لي 30 بوت عنده 26 في الشامبيونات زوج في لا كوب دو برتغال ان بوت في لا ليغ دي شامبيون ومام في لا كوب تاع اليو اف ا دونك سليماني اللي في الماتش اللي ماشي بالعاني كاع نعم ماشي بالعاني تالمون بزاف شفت طول ديجا باش بو انيميري واش ماركا كاع يعطيك في الماتش في الديربي كونتر بورتو سليماني غارديان تاع بورتو تعرفه إيكار كاسياس ماركا له ان دوبلي زاد عاودها في الماتش روتور ماركا له ان اوتر دوبلي Il a fait mieux que Messi. رانا جايين Comme quoi je suis pas nul en foot. كنزاد باش نقلي حد لي بروشينمون تولي لكم لي كرونيك سبور دونك نخليكم تشوفوا اون فيديو تاع لي دو بوت اللي ماركا سليماني كونتر بورتو في الماتش روتور فيديو هذه كونتر كاسياس دونك ان باركور تاع ان بروديج سليماني اللي نذكروا بدا البالون وين في عين بنيان في كيوفيل من تما لشراكا من شراكا سي ار بي من سي ار بي لسبورتينغ لشبون راهو اكطويلمون في لا تروازيام سيزون تاعو شراكا سي ار بي ماشي المولود السي ار بي دونك راهو في لا تروازيام سيزون تاعو في سبورتينغ واكطويلمون العام هذا دونك سي لا ميور سيزون تاعو اي دونك سليماني كيما قلنا واش قالت كنزه من قبيله العام هذا il est vraiment exceptionnel دخل في التوب 10 des meilleurs buteurs des championnats européens effectivement سليماني راهو في المرتبه السابعه وفي المرتبه الثامنه شكون ديفون ميسي ليونيل ميسي كيما قلتي اتفقوا لنا على كنزه بوشناق دونك هاد لي بريستاسيون هادو خلاو دي كلوب خلاو المسؤولين بلوتو تاع سبورتينغ كيبيطونيو الكونترا ديالو واليوم اون بارل دون كلوز ليبيراتوار 30 مليون دورو
30 millions d'euros. Ça fait beaucoup d'emplois. Ça fait beaucoup d'emplois, 30 millions d'euros. Ça fait beaucoup d'emplois. Ça fait un petit peu beaucoup. Effectivement. Carcassiès, il a vie. C'est pour ça, Marcalo, il a vie. شنو اللي موفيز لونغ شوف يا خويا الغيره شوف وعلى حساب لا بريس اوروبيان كاين دي كلوب بزاف حبوا يدوه كيما ويست هام ايفرتون ميم توتنهام وميم ثاني l'Atlético de Madrid et l'AS Roma. نكملوا la chronique avec deux points. الاولاني c'est que encore une fois, on félicite Slimani ou on lui dans un championnat plus huppé, comme l'Espagne ou l'Angleterre. Ou le deuxième point, juste entre guillemets. Slimani, ça va être beau. Justement, transition toute faite. Très brièvement, Mahrez اللي هضرنا عليه la semaine dernière, donc c'est juste pour confirmer. Mahrez Madabé. Donc après le trophée meilleur joueur de la Premier League. زاد ربح مع لايستر لو شامبيونا. دونك نتفقوا على سليماني وعلى محرز اللي فتح لنا بها. ريال مدريد ميرسي بوكو. كيما قلت لكم البارح لا سيمين بروشين نوليو على اتحاد العاصمه البطل تاع الشامبيونا ديالنا. ميرسي بوكو امين عبد الله. برافو محرز يا سليماني. Alors, نعاودوا نرجعوا على 30 مليون دورو دو كلوز الاخر نعاودوا نوليو لا رياليتي تاع الخدمه. اي وي الخدمه. انا نسمعوا باللي depuis quelque temps le gouvernement a changé de politique entre guillemets avec de nouveaux secteurs qu'on aimerait faire décoller comme l'agriculture, comme le tourisme, l'hôtellerie et j'en passe. Qu'en est-il في الصالون كيفاش؟ Est-ce que جاوكم des sociétés dans le domaine هذا ولا c'est toujours les mêmes sociétés, les finances, la compta, l'audit? Vous savez, les sociétés, il y a toujours un décalage. Hein. Donc, ils viendront sûrement l'année prochaine, ou l'année prochaine. À la fin parce qu'on a prévu d'en organiser d'ici la fin de l'année au niveau régional aussi. Donc, je pense qu'ils viendront d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine. Il y a toujours un décalage. Entreprise du tourisme, pendant ce salon... Non, je n'en ai pas vu. C'est les hôtels, c'est les... Pourtant, on les a contactés, on les a invités. Hein. Peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts. Hein. Il y a l'agriculture aussi, vous l'avez dit. Par contre, l'agriculture, il y a l'agroalimentaire qui était là. Il y avait Nestlé, il y avait d'autres, il y en a plusieurs. Hein. Mais ils sont là régulièrement, c'est pas... C'est désabusé. Mais surtout, le salon, c'est surtout les entreprises du secteur industriel qui étaient là. Et du secteur télécom, du secteur aussi des services, il y en a beaucoup. Alors, quelles sont les entreprises qui ont le plus recruté? Dans quel secteur? Qu'est-ce qu'on recherche le plus? Alors, les profils les plus recherchés, c'est les profils techniques, déjà. C'est des ingénieurs? C'est des ingénieurs, des techniciens, c'est comme je citerai Condor, Brandt. Ils sont en train de se déployer. En informatique. En informatique, c'est un peu à part. Géant, effectivement, oui, c'est vrai. Donc, tout ce qui est audiovisuel, électronique, télévision, fabrication d'ordinateurs. Électroménager. Il y en a beaucoup qui se déploient en Algérie. Il y en a, on les connaît. Hein. C'est Brandt, c'est Condor. Donc, ils sont à la recherche d'ingénieurs en électronique. Alors, ingénieurs et techniciens supérieurs. Voilà, c'est des profils techniques. Ils en ont besoin de beaucoup. Oui. Alors, surtout pour leur site où il y a les usines. C'est en dehors d'Alger, il y a Alger, mais surtout Borges, Sétif, Oran. Les secteurs où... Ils ne trouvent pas Ils n'arrivent pas à trouver, justement. C'est pour ça que je disais, il y a plus de 4500 postes qui sont proposés, mais c'est pas sûr qu'ils vont trouver preneurs pour les 4500. Il y a certains profils qu'ils n'arrivent pas à trouver. Qu'on trouvait avant, c'était des métiers qu'il y avait avant, parce qu'on faisait réparer nos petits postes, nos téléviseurs avec les petits circuits. Maintenant, ça a été oublié avec les importations. Voilà, les importations, et puis la technologie évolue. Avant, on avait beaucoup de réparateurs, de techniciens, c'est vrai. Maintenant, les techniciens, ils tendent à... on répare pratiquement pas. Un téléviseur, un ordinateur, pratiquement, il ne se répare plus. C'est des cartes mères, tout est intégré dedans. Quand il se casse, ça revient moins cher d'acheter un nouveau que de réparer au niveau circuit. La mort programmée aussi de la technologie, c'est fait exprès pour pousser au marketing. C'est à l'échelle internationale. C'est international, c'est pas nous. C'est pas nous qui fabriquons, c'est fabriqué aux États-Unis, en Europe, partout, en Chine, au Japon. Ça, c'est la tendance mondiale. Pourquoi il n'y aurait pas, par exemple, un institut d'informatique ou
d'électronique à Borj Baralij où il y a une grosse entreprise. Sûrement, ça vient. Hein. Je sais qu'il y a des universités qui commencent à se régionaliser. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir trouver des... Ils essaient de créer un pôle entre le pôle industriel et le pôle universitaire. Sûrement, l'université de Sétif actuellement est en train de développer ces profils, ces cursus techniques. Ça, c'est vrai. Je citerai l'université de Béjaïa que je connais aussi bien. Ils sont en train aussi de former beaucoup dans le secteur tout ce qui est agroalimentaire. Parce qu'il y a Danone, il y a Cévital, il y en a beaucoup là-bas. Il y a Ifri, etc. À Bel Abbès, par exemple, de l'autre côté vers Orambella, c'est plutôt l'électronique et la mécanique. Avec l'industrie automobile qui commence à s'installer de plus en plus. À Tiaret, à Oran, à Rélisane, etc. Les pôles technologiques. Ça vient, c'est bien, c'est une bonne chose. Et ça va créer justement des emplois. C'est un peu l'adéquation université-entreprise. Voilà, elle commence à se mettre en place doucement, mais sûrement, je pense. Là aussi, il y a beaucoup d'insuffisances. Si on commence à rentrer dans les détails, c'est... À ce moment-là, pourquoi vous ne pensez pas organiser, par exemple, ce genre de manifestations à l'ouest, par exemple, à l'est, uniquement à Alger? On y pense. Déjà, c'est à la demande des visiteurs, des demandeurs, et puis des entreprises aussi. Oui. Et puis on sait très bien que le territoire national, c'est pas qu'Alger. Absolument. Alger, c'est pas l'Algérie grande. Donc on y pense, mais c'est un problème aussi de moyens et de culture. Vous savez, la culture d'organiser des salons de ce type est relativement nouvelle. Je l'ai dit, c'est le 10e anniversaire. Nous avons été les premiers à organiser ce type d'événement. On était les premiers, les précurseurs et les seuls. Maintenant, il y en a d'autres qui commencent à se lancer, c'est bien. Mais il y a 10 ans, on était les seuls. 10 ans, c'est très peu. Donc cette culture, elle est en train de se mettre en place. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui participent à ce type de salon. Mais 10 ans, c'est quand même l'âge de raison aussi. Vous pouvez vous c'est l'âge de raison et c'est l'âge aussi. Mais 10 ans, c'est pas beaucoup dans l'histoire d'un pays aussi, dans l'histoire du développement économique. Mais c'est bien pour un salon. Un salon, par exemple, 32 entreprises, moi je trouve que c'est pas beaucoup. Oui, ça c'est vrai. Pour un salon qui a 10 ans, 32, c'est pas beaucoup. Oui, par rapport à ce qui se fait en France ou à l'étranger. Oui, mais on va par rapport aux centaines d'entreprises existantes en Algérie. Il y en a même des petites entreprises, des nationales, elles coopèrent pas, elles veulent pas venir, elles disent on n'a pas besoin de recruter. Oui, il y en a qui disent, oui, c'est un peu tout ça. On n'a pas besoin de recruter. Non, c'est pas qu'ils ont, non, ils ont besoin de recruter, mais ils passent par les... Il y a un peu de ça. C'est surtout, il y a des canaux, ils se disent, il y a des canaux, il y a les journaux, il y a les annonces. Mais ils ne voient pas l'efficacité du recrutement à travers ce salon. Le salon permet d'avoir un contact direct, un recrutement direct. Alors, faites la 10e édition, le slogan, l'entrepreneuriat et les métiers d'avenir. Effectivement, chaque année, on essaie d'innover un petit peu, donc d'introduire des innovations, des actions, des idées nouvelles. Cette année, on a voulu un peu renforcer l'idée d'entrepreneuriat, donc la création d'entreprises. Alors, comment on l'a renforcé? Donc, à travers, on a invité l'ANSEJ, l'ANGEM, etc., qui sont venus, proposer un peu tout ce qui fait politique de l'État dans ce domaine, que l'État aide à travers des crédits, à travers des idées aussi. On a voulu, à travers des conférences, il y a eu plusieurs conférences qui ont porté sur l'entrepreneuriat, sur ce qu'on appelle comment créer un business model, introduire cette culture. Il y a une conférence qui a porté aussi sur l'introduction de modules spécialisés pour développer l'entrepreneuriat dans les grandes écoles. Il y a un professeur d'université qui est venu, qui a fait une conférence qui est très très intéressante sur la mise en place de ces modules d'entrepreneuriat au niveau des grandes écoles et puis au niveau des universités. Ça n'existait pas il y a quelques années. Alors, bon, malheureusement, le حدث جرى خلاص من 26 28 Il y en aura d'autres. Donc, ما رطيناهم les conférences, ان شاء الله الاخرين يكونوا حاضرين. Par contre, les métiers d'avenir. لو كان نبداو نسقسيو الناس راهي تقرا راح تلحق l'université, bientôt c'est le bac. Donc, من على 3 سنين, c'est quoi le métier d'avenir? Il y a plusieurs catégories de métiers d'avenir. Les métiers d'avenir sont liés à des secteurs économiques qui sont en train de se développer, qui vont se développer. Dans les 3 prochaines années. C'est les énergies nouvelles, c'est les métiers liés aux énergies nouvelles. Les énergies renouvelables. Voilà, renouvelables, nouvelles, solaires. Voilà, il y a ça. Le deuxième, c'est l'informatique, parce qu'elle se développe sans arrêt. L'informatique, oui, mais ça va durer des dizaines d'années. L'informatique. Oui, l'informatique. Moi, je suis informaticien. Après, on peut se retrouver. Je défends mon métier aussi un petit peu. D'accord. Je suis électronicien informaticien. L'informatique, c'est mon métier de... L'informatique, les énergies nouvelles et l'aéronautique, on a les métiers de l'aviation. Ah bon? L'agriculture, agroalimentaire, tout ça. Si, il y en a, mais il y en a beaucoup, mais on ne pouvait pas. Le prochain, peut-être sûrement, on va mettre les métiers de l'agroalimentaire en évidence. Après, on ne voulait pas tous les mettre en l'agro-industrie. C'est surtout par rapport للناس دوكا اللي راح سواء يجوز الباك تاعو من على اشهر قريبه راح يجوزوا الباك يدي الباك ولا ما يديش الباك سي هذا يكون بعد مكتوب يحب يعاود يسي بون سي با غراف مي ومن بعد لو ميتي دافنيغ ستادير كان
quel secteur يروح يقرا فيه quelle formation يتبعها باش au bout de 3 ans يطيح في un secteur qui reste du travail. ما يقعدش يدور كي نحل العمليه. Effectivement, l'informatique, d'ailleurs c'est l'un des rares secteurs où disons l'offre n'arrive pas à suivre par rapport à la demande. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à trouver donc, les informaticiens qu'il nous faut. Pourquoi? Parce que l'informatique, elle est de partout. Elle est dans la production, elle est dans la fabrication, elle est dans les services, elle est dans le commerce, elle est dans la gestion, dans l'administration, elle est de partout. Tout est informatisé. Même à la maison, on est informatisé. Qui n'a pas un ordinateur à la maison? Qu'est-ce qui serait plus intéressant, les études classiques type LMD ou la formation de TS ou de post-graduation? Il faut les deux, je veux dire. Il faut pas uniquement des ingénieurs, il faut des ingénieurs pour la conception, la fabrication, mais il faut, pour un ingénieur, il faut 10 techniciens. Pour 10 techniciens, peut-être il faut encore 100 ouvriers qualifiés. Donc il faut tout. Donc l'ingénieur, c'est l'université, le technicien, c'est les centres de formation professionnelle, l'ouvrier qualifié, la même chose, c'est les CFP, c'est etc. la formation. Il faut tout pour faire un monde. Il ne faut pas uniquement former des ingénieurs, sinon ils vont se retrouver au chômage. Parce qu'on a formé beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de licenciés, et après on a formé des quotas. Ça ne suivait pas économiquement de l'autre côté. On a vécu ça déjà. Il y a un décalage, c'est vrai, entre la formation à l'université et les besoins de... Mais ça, je dirais, c'est un peu historique aussi. À l'indépendance, on n'avait aucun ingénieur, on n'avait rien pratiquement. C'était la formation des ingénieurs ni médecins. Donc l'État Tana, il faut comprendre aussi, il y a 40, il a misé sur le côté donc formation des ingénieurs techniques. La quantité et la qualité aussi. Bons ingénieurs, il ne faut pas... Absolument. On retrouve des ingénieurs dans des postes d'administration. Oui, c'est vrai. Là aussi, c'est le défaut du système. On trouve beaucoup d'ingénieurs dans l'administration. Pourquoi? Parce qu'au niveau carrière, l'administration, le système TANA favorise plus le côté administratif. Moi-même, je suis passé par là. J'étais ingénieur, je suis docteur d'État en informatique, mais après, j'ai viré vers l'administration. Après, j'ai terminé PDG d'une entreprise, vers la gestion. Alors que normalement, j'aurais préféré rester dans la recherche, dans mon métier. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'avantages en termes de salaire, en termes d'avantages sociaux. D'avantages sociaux. Surtout le salaire. C'est humain. C'est humain, oui. Ça aussi, il faut. Alors que dans les autres pays, c'est pas comme ça. On valorise le technicien. Dans les autres pays, moi, j'ai fait mon doctorat au niveau du centre d'études de recherche de Toulouse. C'est l'ONERA, c'est l'Office national de recherche aéronautique, qui dépend de l'armée et qui dépend du ministère de l'Industrie. Eh bien, vous savez, le directeur général du centre, eh bien, son salaire, il ne fait même pas la moitié du salaire des chercheurs qui travaillent dans le centre. Parce que l'essentiel, c'est les chercheurs. Parce que l'essentiel, oui. Absolument. Une fois, je lui ai posé la question, je lui ai dit, pourquoi vous acceptez d'avoir... Il m'a dit, c'est normal. Sans eux, moi, je ne serais pas là, je ne travaillerais pas. Donc, c'est les chercheurs qui sont... Ils sont très bien. Aux États-Unis, c'est pareil. Mais ils valorisent, ils récompensent, ils payent la connaissance. La créativité. La créativité et la connaissance, voilà. ميرسي بوكو سي دكتور علي بالخيري اللي قبلت الدعوه تاعنا وجيت حكيت لنا على الصالون الوطني العاشر للتشغيل اللي كان من 26 22 افريل 2016 اللي فات في رياض الفتح. La prochaine édition, c'est pour quand? Il y en a plusieurs. La prochaine, ce sera donc début 2017, Inch'Allah. Mais nous avons donc programmé, je réponds un peu à votre question tout à l'heure, donc trois salons régionaux, donc à Oran, à Sétif, pas Constantine. À Sétif et un autre probablement au sud, à Ouargla. Les dates. Alors la date, celui d'Oran, ce sera probablement, on n'a pas encore fixé le jour même, mais ce sera sûrement vers octobre. Et les autres, ce sera janvier-février. Janvier-février. Merci beaucoup يعطيك الصحة. تحت تفيقاتكم. شكرا مرة واحدة قبل الدعوة تاعنا. انتم بقاو معنا جاي لكم بعد الفاصل الجزء الثالث باش نحكيو على ماغازين باب زمان. ما تبعدوش انا جايين. مرحبا بكم معنا في الجزء الثالث والاخير من حصتكم زينات زيكم. الحق الوقت باش نحكيو على زمان وبابو. باب زمان بون سي نول كوم انتروداكسيون مي معليش. معنا ميرا قاسم لا ريداكتريس ان شيف دو ويب زاين ماغازين باب زمان وماغازين يكون لي خرج فيرسيون بابي. مرحبا بك. الله يسلمك. ميرسي دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون. جيتي معنا اليوم.
Alors باب زمان كنا نعرفوه version site portail. Oui. Portail comment on pourrait l'appeler, portail de l'histoire? Portail socioculturel, historique, lié au patrimoine, voilà, culturel. Ça fait 2 ans maintenant que... Ça fait 2 ans, oui, qu'il est sur le net. Voilà. Le portail existe. باب زمان d'ailleurs اسمه باب زمان. واليوم راهو خرج en version magazine كل شهرين un numéro par 2 mois. يخرج في هذه لا فيرسيون. بون الفورما من بعد نقدروا نقصروا عليه كذا مش شباب. ان توكا شباب صغير كذا هايل تقدر تحطه في لا بيبيوتيك تشبح به. خير ماشي كيما هذاك عندك انت مرميهم هذاك تحت البيرو تاعك. بعدين نعطيك تقرا شويه. الوغ باب زمان منين بدات باب زمان؟ باسكو ميرا قاسم كي لا ريداكتريس اون شيف. الوغ ديجا في لونيفرسيتي ما عرفتيش واش تخيري باسكو درتي تاريخ ومن بعد درتي دروا ومن بعد درتي سيونس بوليتيك باش من بعد تروحي تقراي هيستوار جيو في الليسي ولا في سي كوليج lycée. علاه pourquoi? Bah j'avais envie de faire plein de choses, alors j'ai fait plein de choses, voilà. Donc j'étais passionnée par un tas de domaines et du coup bon j'ai fait ces 3 filières là. Ensuite pourquoi l'enseignement? Bah tout simplement je venais d'avoir mes diplômes, je savais pas vraiment vers quoi me diriger, puis l'enseignement ça me tentait pour une petite expérience. Je l'ai fait pendant une année, c'était super, voilà. ما درتيش l'examen de concours تاع الدخله تاع non كانوا نحاوه في لا بيريود تاعك ما اكزيستيش non يعني لكم فاكاتير وقعد فاكاتير ومن بعد ساعه Alors, Histoire Géo, l'Histoire Géo, c'était l'agence algérienne pour le rayonnement culturel, l'ARC, الوكالة الجزائرية للإشاعة الثقافي, وين كنت chef de service art visuel. C'est ça. من تماك بدات الكتابة. Voilà. Ça a commencé comment? Bon, alors l'écriture a toujours été une passion chez moi et l'histoire une seconde passion. Donc du coup, ça, tout simplement en quittant l'art, que j'avais envie de me lancer toute seule et puis j'avais envie de tenter l'aventure et de m'initier à ce domaine de l'écriture et de l'histoire en même temps parce que bon, j'ai pas fait de passage dans une rédaction quelconque avant ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai une formation d'histoire, mais je n'ai jamais écrit ou quoi que ce soit. ما درتي جورناليست ما خدمتي في جورنال ما خدمتي في ريفيو ني ماغازين ني ريان دو تو الباركور تاعك نو ابسولومون نهار جيتي رحتي تحلي انت هذيك انا نروح ماغازين c'est moi qui décide c'est de l'entrepreneuriat c'est ça et puis on peut bien s'entourer aussi de gens d'expérience et c'est le cas dans ma petite équipe et puis bon j'ai eu de la chance j'ai eu un mari qui m'a soutenue qui est aussi l'initiateur de l'idée en fait parce que moi je suis un peu vieux jeu par rapport à ça j'avais tout de suite pensé à une revue mais du coup il m'a redirigée puisque évidemment donc au début l'idée c'était de faire une version papier exactement au départ. Exactement et ben heureusement qu'il vous a dirigé sur le net hein. Voilà lui il sait où ça se trouve hein, parce que là le papier hein, bon c'est une très belle expérience 2 ans que ça existe au cas babzman.com. C'est ça, babzman.com, non? Babzman.com, c'est ça. Babzman.com, le site babzman.com. Alors, on trouve de tout, c'est quotidien, il y a des articles quotidiennement qui sont mis à jour sur le site, ce qui est extraordinaire. Comment on peut écrire sur l'histoire quotidiennement? Les sujets sont tellement vastes et intarissables. En fait, bon, déjà quotidiennement, on a une rubrique qui revient tous les jours, c'est la date du jour. Donc, quand on revient sur un événement passé à travers la date d'aujourd'hui. C'est l'éphéméride. Exactement. Voilà. Donc, et là, des fois, on a 2, 3 événements. Et à travers justement cette rubrique, on peut aller à la rencontre d'une personnalité historique, culturelle, ou encore découvrir un événement. Parfois, c'est des tout petits détails de l'histoire et ça permet leur mise en exergue, en fait. Voilà, exactement. Parce que 8 ماي على بالنا بلي احداث 8 ماي je ne maîtrise non pas de petits tests baccalauréat je maîtrise pas les 365 jours de l'année et surtout pas dans ces conditions là. Non mais ce qui est intéressant par exemple le site c'est qu'on trouve les dates historiques de la guerre de libération à Harb Tahrir نلقاو les dates les biographies des gens qu'on connaît pas dont on n'entend pas parler dans les médias classiques اللي ندوكوفريوهم dire كي نحكوا نقولوا 1.5 مليون شاهد on le perçoit pas. ومن بعد كي نشوفوا كاع الناس اللي مدوا حياتهم alors qu'ils pouvaient faire autre chose وراحوا pour cette cause là on comprend beaucoup de choses et puis il y a pas que ça كاين des dates في الوقت العثماني qui remontent à l'époque تاع الكهنه c'est l'histoire du pays c'est plus difficile c'est pour ça parce que les gens nous disent souvent pour les dates du jour surtout بلي كنديروا بزاف les dates هذوما contemporaines mais forcément quand plus on remonte dans le temps plus c'est difficile. Voilà, on est plus en termes d'années, de siècles. Il y a plus de références, il y a plus de... C'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que fait de la rubrique, on est très histoire contemporaine. Et des fois, on a des contributions
par exemple, c'est des personnes qui nous disent, voilà, qu'il y a l'histoire de mon grand-père qui était, voilà, tel wilaya, est-ce qu'on peut contribuer? Évidemment, parce que l'histoire est faite surtout par ces hommes de l'ombre. Donc ça nous permet aussi de mettre en valeur ces gens-là et ces parcours. Alors, Tanik, كاين حاجة تعجبني في باب زمان personnellement, c'est-à-dire que c'est le premier portail, un portail électronique d'histoire qui traite de mais qui réconcilie l'Algérien avec son identité, الهوية الجزائرية. خاطر في لي سوجي تاعكم ما تحبسوش غير في حرب التحرير ولا بعد الاستقلال. On touche à tout. Il y a le mode de vie à l'ancienne كيفاش كان, les traditions شنو هما. Il y a une immersion. Des fois les noms. Il y a une série d'articles على les noms منين جاوا الأسامي تاع الخزناجي, les noms de famille, الخزناجي الكدا الآخر منين وعلاش واش كانوا à l'époque, شكون les berbères, l'art culinaire. Donc ça touche vraiment à tout. On ressent vraiment l'identité تاعنا qu'on cherche à construire, l'identité algérienne ou الجزائرية. C'est le but dès le départ, c'était ça, c'est de participer à cette construction. Évidemment, modestement, à notre échelle, évidemment. Et si on peut parler d'identité, comme on a une culture multiple, une histoire qui s'est construite sur des millénaires, il y a eu un brassage culturel intense et incroyable. Donc à partir de ce moment-là, pour pouvoir aujourd'hui, justement, comme vous l'avez si bien mentionné, réconcilier l'Algérien avec son histoire, il faut justement revoir tout ça et puis essayer de c'est quoi un Algérien si ce n'est un vécu, un passé. Si on est fier, c'est parce qu'on a fait des choses, c'est pas juste parce qu'on est né sur tel ou tel territoire, ça n'a pas de sens. Donc tout ça, oui, c'était le but premier, cette quête identitaire, on veut y participer. Et aussi une certaine vulgarisation, parce que quand on lit des contributions d'historiens, c'est un peu rébarbatif, c'est lourd, c'est pas pour un public jeune plutôt que public initié. Et puis j'aimerais déjà savoir comment vous avez eu l'idée de créer ça. Et depuis quelques années, c'est la mode des sites d'information, magazines féminins, un peu tout ça. Voilà. Et vous êtes allé quand même sur un créneau où il n'y avait personne. Faut bien que quelqu'un le fasse quand même. Voilà, il y avait personne, il y avait un manque. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, bon, tout est lié. C'était une aventure. Hein. Ça l'est toujours, et tout est lié, comme je vous ai dit, à motivation personnelle. Motivation complètement personnelle au départ, parce que c'est ma passion. L'histoire en général, pas forcément l'histoire algérienne. Mais après, oui, c'est vrai que le créneau était libre. J'aurais pas fait ça si je vivais en Europe ou ailleurs, où c'est quand même où ça existe. Donc il faut apporter quelque chose. Donc voilà, ça c'est pour répondre à votre première question. Et par rapport à la vulgarisation, d'où est venu le choix d'écrire l'histoire par des rédacteurs et des journalistes spécialisés et non forcément par des historiens. Après, pour les sujets particuliers, on fait appel à des historiens. Évidemment, en termes, même si c'est nous-mêmes qui rédigeons les articles pour avoir la bonne matière, pour avoir les bonnes sources, parce que sinon on peut pas. En plus, c'est quotidien. Enfin, c'est tout un travail de fourmi. Donc à partir de ce moment-là, on a fait un choix par rapport à l'équipe, mais ça n'exclut pas de faire appel aux professionnels pour pouvoir justement apporter un minimum de rigueur et de professionnalisme. Moi, je voulais savoir, maintenant, généralement, on passe du papier au web. Vous avez fait le chemin contraire. Oui. C'est-à-dire que, est-ce que ça va réussir, je vais dire, commercialement parlant? Écoutez, entreprise, produit, est-ce qu'il va se vendre? Commercialement parlant, on fait tout pour que ça réussisse. Et il y a le premier numéro qui est disponible, le deuxième va bientôt être disponible au mois de juin, inchallah. Exactement. C'est les débuts. C'est de la bonne lecture, soit dit en passant. C'est les débuts. Il faut dire que le premier numéro, c'est en arabe, en français et en arabe. Par exemple, les sites n'existent pas en arabe. C'est purement en français. Donc voilà. Et puis, est-ce que ça va marcher? Je vous ai dit, on fait tout pour. Maintenant, pourquoi ce passage aujourd'hui au papier? Je pense que le papier n'est pas encore mort, donc à partir de ce moment-là, il faut lui rendre grâce. Et ça apporte une certaine légitimité aussi. Il y a des gens qui tiennent encore à ce rapport au papier. J'en fais partie. Donc, du coup, il y a des gens pour qui le matin, le café, ça s'accompagne avec un magazine, un quotidien papier. On n'en est pas encore véritablement à l'ère du... Moi, par exemple, mes parents, quand je leur disais ce que je fais, ils comprenaient rien. Mon père, il me disait, comment ça, 7 ans d'études,
ما فهمنا والو. Et pourtant mon père est un ancien journaliste, donc je parle à quelqu'un qui quand même. Donc voilà, donc il y a encore des gens qui sont des résistants. Voilà, donc on sait que c'est pas censé vivre encore 10 années, mais ça vivra le temps que ça vivra. Ça permettra aussi de collectionner et puis surtout on garde la version site. C'est deux contenus différents. Est-ce que économiquement vous rentrez dans vos frais, ça, je veux dire pour le moment, parce que c'est quand même bien fait. Hein, il faut le souligner, c'est bien fait. Pour le moment, oui. La qualité du papier, c'est bien fait. Vous avez un peu de pub quand même. C'est grâce à ça, parce que c'est pas le prix. Est-ce qu'ils vont vous accompagner encore aussi? On espère, on fait tout pour aussi. On espère. C'est aussi. Je vous le souhaite pas, mais assez souvent il y a de belles revues qui naissent comme ça, mais après comme des feuilles mortes, elles tombent. C'est quand même dommage. Je vous le souhaite pas, donc c'est pour ça que je pose la question. Mais c'est aussi bon là. Déjà, il faut tenir, il faut être courageux, il faut être tenace, et puis surtout là je vais faire un peu, je vais vendre la marque Bebsman, mais c'est une réalité. C'est un produit culturel. On essaye de faire du bon travail. Comme je vous ai dit, voilà, on fait en sorte à ce qu'il y ait des professionnels qui traitent les sujets. Puis c'est aussi une quête identitaire à laquelle tout le monde devrait contribuer. Toutes les marques locales, etc. Maintenant, oui, c'est normal que je tienne ce discours, mais j'y crois profondément. C'est voilà. Alors, Inch'Allah, مربوحة دقيقة برك. دونك ميرا قاسم مازالت قاعدة معنا. باب زمان لو ماغازين كي تابارو. بروميير اكسبيريونس اللي نعرفوها من انترنت للبابي. حنا عندنا واحد من انترنت لانترنت جامي يخرج من انترنت عايش غير في انترنت اسمه محمد شوقي سكري. موشا تحت صفيقاتكم لا كونيك تكتيك مع موشا. Bon, c'est vrai que la transition est tirée un petit peu par les cheveux, mais la râle, c'est tout ce que j'ai trouvé. Hein. J'ai pas trouvé beaucoup, c'est ça? Non, c'est moi qui. Je me suis mis à lire, au fait, je me suis mis à lire. Ça va, mon chat? Ça va bien, là, bas. À chaque حل. Parce que je vais parler de magie. Magie. مسلمينهم كتفين. مسلمين كتفين ماشي نوار مسلمين كتفين ما تعرفهاش. En fait اليوم حنتكلموا على ان فينومين اللي داير حاله في لي ريزو سوسيو تو الموند اون بار. خرجوا ميم دي باج فيسبوك ولا حتى دي بودكاستور اللي داروا دي فيديو اللي عالجوا فيه هذا الموضوع ولا حتى مغنيين اللي خرجوا دي توب سبيسيال. عرفتوا كامل نتكلم على لي كادنا لي كادنا اللي مديرين حاله في لي ريزو سوسيو باسكو شبكه التواصل الاجتماعي. قلنا هاد لي فوتو اللي داروا حاله في لي ريزو سوسيو اللي حنشوفوهم الان في لا بروميير فوتو هذه تاع شباب ولا تاع فتيات. فوالا هاد لي فوتو اللي خلاو لي زانترنوت يتاثروا بزاف وداروا اعلان على كل واحد يتعرف على هاد الناس. يفو يكسبليكي الناس يشوف واش التصور هذا شنو. هو هذا السحر شعوذه. هذه في سيمتير واحد. هنايا هاد الصور اللي وضعوا لقاوهم في القبور. يلقاوهم في القبور في المقابر. في المقابر القبور داخل القبر راك شايف. يلقاوهم داخل القبر وعليها قفل حديدي انكادنا. في الجبانات راحوا داروا دي كومباين دو نيتواياج تاع جبانات ولقاو هاد. هو كانت على جال الحفل على حمله لتنظيف القبور والكشف على هاد الشعوذه. ابخي بيان سور لي زانترنوت خداو هذا الموضوع ولا هذا لو فينومين الى موضوع التسليه وتحريشه بيان سور. كيما خرجوا ميم دي شونسون كيما قلنا سبيسيال هذا الموضوع. نروح نسمعوا ان تيت اكستري تاع هذه الاغنيه واسمعها. درتي لي الكادر ونولوا درتي لي الفيديو. كانوا ميم دي بودكاستور. وي دي بودكاستور اللي داروا قلنا عالجوا هذا الموضوع. خلينا لكم ان تيت اكستري تاع هذا البودكاستور اللي تعرفوه. il a pris un plaisir à traiter هذا لو سوجي à sa façon. تبعوا معنا لا تروزيام فيديو. خودي شد الدائره تاع الكادنات والجنون لكم ديروها في فيسبوك ولا الدور. حرزي بلعوا لك كادنا حرزي يعيطوا لك تقول الو تبلع كادنا الاخر. ها بلعوا كادنا ها راني هنا ساكت 18 مليون عتبه يجروا 18 مليون كادنا. واحد جوج ثلاثه بلعوا كادات طاح. فوالا سي فينومين كورون في لي ريزو سوسيو. نروحوا انا وياك لونساج نحلوا شركات نخدموا لي كادنا. ابارامون سي مارشي بورتور. ان فات ما كاش لي كادنا وصيتيني ما لقيتلكش. قلت نحلوا شركه لونساج شركه نخدموا لي كادنا نورمال. انا لقيت واحد. لقيت كادنا. لقيت كادنا. شكون راك راح تكادنا سي انت؟ شكون؟ هبلتني والله غير. هي دارت لك الكادنا ولا انت راك حدير لها كادنا؟ هو راح يدير لها الكادنا.
ريحانه سالو غيغي هولا اصبر يعني خدام مش كيفاش لك ديتها لك دي كابريا ما عندهاش بزاف الله يعاونك ان شاء الله يعطيكم الصحه الله يخليك كادنا موشا لا كرونيك تكتيك لي كادنا Eh oui, c'est quand même la غالب. Comment ça se dégripper? Non, non, c'est malheureux qu'on en soit arrivé là. Alors, نعاودوا نرجعوا لحاجة خير من اللي كادنا هذين. هاوليك. Alors, le dossier تاع le premier numéro باب زمان consacré aux vandales ou les goths, le rot. C'est ça, le rot, non, pas véritablement, mais c'est. Disons que ça peut être affilié, mais les vandales, c'est à part. Alors, les vandales, جازوا على الجزائر واحد الوقت. طيحوا رام ils ont bouffé رام كلاهم الداخل oui c'est ça وزادوا صدموا وكلاو كاع واش كاين لي فاندال par contre il y a pas de traces de leur passage il y a très peu de traces de leur passage on en a une et وانتوما طحتوا على la trace. La trace, c'est ça. La trace, il y a des, je sais pas, voilà, tablette, mais chez tactile, tablette, quelques pièces qui retracent au fait plus, je crois, des écrits à un historien de l'Empire byzantin. En fait, c'était Procope de Césarée. Non, c'était oui, mais c'était plutôt des affaires de justice en fait qui étaient retranscrites sur ces fameuses tablettes. C'est leurs archives. Et voilà, en quelque sorte, c'est la seule trace écrite de leur présence. En fait, elles sont en Algérie. En Algérie, un siècle. Un siècle. Alors pour ça, il faut lire la revue. Je ne vais pas tout vous dire. Justement, on a un petit extrait qui s'intitule Les Vandales, pas si vandales que ça, parce que ils sont. Enfin, le mot vandale est venu de par. De vandalisme. Ah, c'est ça. Mais en fait, voilà, on en parle justement et on décrypte cette information. Pourquoi on dit vandale pour des actes justement. De vandalisme. De vandalisme, voilà. Alors qu'ils sont sympathiques, les pauvres. Pas forcément, il faut lire la revue. Mais la grande nouveauté, parce que en fait, Alger, on retrouve Alger existe depuis l'époque phénicienne. Oui. Hein, voilà, la première construction phénicienne, les Romains et ainsi de suite. Oui. Donc il y a toujours eu un port à Alger, il y a toujours eu une ville assez active. Aujourd'hui, on ne retrouve pas de traces. Qui راحوا يديروا المترو لقاوهم. Il y a des trucs byzantins, tiens, c'est vrai. Parce qu'il paraît, selon certaines explications, que le passage des Vandales, au fait, à leur passage, ils ont rasé la ville. Donc par la suite, tout a été reconstruit. Ça dépend, je connais les Vandales. Chaque civilisation a ses Vandales. Exactement. D'accord, et pourquoi on a perdu autant de traces? On n'en a pas perdu, l'Algérie et... Non, Alger, je parle pas découvert. Non, c'est pas qu'on les a... Mais à part le Qasba... Non, c'est leur mise à la lumière du jour qui n'est pas si évidente. Il ne faut pas oublier que toute colonisation a pris avec elle moult choses. Et puis, toutes les recherches qui ont été faites, il y a par exemple tout ce qui est propre à l'archéologie ou à certaines recherches préhistoriques, c'est des auteurs français qui sont nos référence parce que justement, voilà, c'est pour ça que j'ai parlé d'Algérie. L'Algérie est Algérie depuis pas très longtemps. C'est un pays millénaire, mais en tant que nation, elle est jeune. Donc à partir de ce moment-là, voilà, il y a des recherches qui ont été faites avant. D'ailleurs, il y a plein de choses qui se retrouvent dans des musées à l'étranger. Il y a carrément il y a même des crânes d'anciens combattants algériens qui sont au musée de l'homme en France. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Le fameux canon Boumrzoug. Baba Merzoug. Oui, c'est un exemple en fait. Ce combat est un combat qui met, ça prend pour cause un objet en particulier, mais pour pointer du doigt justement ce genre de choses, qui a quand même un véritable patrimoine qui se trouve ailleurs. Alors, par exemple, pardon, je rajoute juste un petit truc. On a les Vandales pour l'histoire pure, le dossier, tout sur un truc. Et puis on a un article très intéressant sur les rites kabyles de la grossesse et l'accouchement. Et là, on est vraiment dans l'identité tana. Exact. Là, on est كيفاش كانوا يديروا بكري, comment النفسه, la tradition, باش ما يبقاو علاش ما تهضرش مع هذا, واش لازم تاكل, وشنو هو الريجيم, كيفاش كانت تتحط, كيفاش يتعاملوا معاها, le premier enfant, le deuxième, la troisième femme, la quatrième. Voilà. Et là, on est vraiment dans un truc qui est plus apparenté à l'étude sociale et ethnologique qu'à une étude historique. Et on retrouve au fait tout ça dans ce même magazine, on retrouve ces différents trucs. Et c'est facile de trouver toutes ces personnes qui contribuent à l'élaboration de ces numéros.
c'est facile, non. J'ai eu de la chance de tomber sur les bonnes personnes. Comme je vous ai dit, j'ai une petite équipe, mais quand même assez... Et puis petit mais costaud, au moment voilà, exactement. Efficace. Plus, ce qui est bien, c'est qu'elles sont... Enfin, je dis elles parce que la plupart, c'est des rédactrices, que je salue d'ailleurs. Et en fait, elles sont très polyvalentes. Donc voilà, elles sont polyvalentes, elles s'intéressent à plein de choses. Ça peut passer de l'histoire politique aux us et coutumes en allant vers les modes d'avant, en fait. Voilà, elles sont très polyvalentes. Ouais. Et, donc c'est pas évident, mais il y en a. Il y a quand même. Alors, tout à l'heure, vous avez dit c'est un produit culturel. Moi, je dirais beaucoup plus que c'est un produit d'utilité publique, parce qu'on ne trouve pas, disons, de publication, que ce soit sur le net ou sur papier, où on trouve tout ça. Voilà, nos traditions, l'histoire. Même pour un étudiant dans le domaine de l'histoire ou de la société, c'est un document référent. Ce qui est bien, c'est pas comme un magazine généraliste, c'est pas on lit un article, on peut le parcourir entièrement comme un livre parce que tout est intéressant. Voilà, exactement. Et puis il y a aussi des chroniques comme celle que je viens de découvrir de mon amie Leïla Assas, qui écrit beaucoup sur le sud du pays, qui est institutrice à Janet, du côté de Janet, faut le rappeler. C'est ça, voilà. Pardon, pas Janet, Timimoun, on s'est trompé, c'est Timimoun. Et Timimoun, et Tarit, et tout ce qui va là. Avec une chronique, le tapis Zénith, la petite histoire d'un grand patrimoine valorisé, où il y a un petit peu... disons l'histoire, il y a aussi l'histoire du Sud et les traditions du Sud algérien. Oui, complètement. Et c'est génial parce qu'elle nous fait part de plein de choses. Il y a beaucoup d'oralité dans ces cultures-là. Donc du coup, elle nous rapporte des choses, moi, qui sont complètement étrangères. Je découvre, voilà, je découvre en même temps. Je découvre, donc voilà, des fois, parfois c'est un jeu, parfois, et c'est tellement codifié aussi qu'à travers ce genre de, des fois, ça peut paraître complètement anodin. Comme je vous ai dit, un jeu, un rituel, voilà. Et puis autour de ça, on arrive à situer de véritables, en fait, c'est une histoire. Exactement, une histoire. Voilà. Donc oui, c'est génial ce qu'elle fait, Leïla. Bravo pour elle. Qu'est-ce que tu voulais dire, Hassan? Je t'ai coupé tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup ce genre de publication, parce que d'abord, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas parce que ça nous sort un peu des sentiers battus du journalisme quotidien et tout, politique, à Marseille dernier, et que c'est tout. Mais là, quand et c'est pas rubrique, art, culture. Oui, art et culture. Voilà. Donc tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est culture, c'est finalement, l'histoire, c'est tout ça. L'histoire, c'est l'art culinaire, tout ce que nous vivons actuellement, ça va être l'histoire dans 40, 50 ans et tout ça. Donc c'est toujours bien d'exhumer ce genre de matière et la présenter, et le mérite vous revient, parce qu'il n'y en a pas, malheureusement, il n'y en a pas. On a même Hadithat al-Mirwaha. Oui, ça c'est les dates importantes, évidemment. C'est les dates importantes. Voilà. Voilà, Babzman, la version magazine, elle est dans les bureaux de tabac, dans la distribution, on sait que elle est en cours de... Oui. On en parle assez souvent, il y a un gros souci de distribution. Voilà, on régule, mais après, voilà, pour le moment, on retrouve dans certains kiosques. Après, nous, on a prévu une distribution assez large qui couvre le territoire national, en arabe et en français. Puis surtout, on est en train de mettre en place un système d'abonnement pour qu'on puisse, voilà, vraiment, tous ceux qui sont intéressés, qu'on puisse leur envoyer le magazine. Voilà, celui-là, il est dans les kiosques. Celui-là, je tiens juste à dire que c'est un numéro 0, donc il était prévu en petit nombre et pas du tout mis en vente. Et j'aimerais remercier justement l'entreprise qui m'a permis de lancer ce numéro 0, c'est Allégorie, parce que justement, c'est via ce numéro 0 que qu'on a pu dans ma rédaction mettre en place les choses pour l'agrément et pour poursuivre l'aventure. Donc en tout cas, merci à vous. وإن شاء الله هذا المagazine هذا نلقاوه ثانيك في طياره تاع الشركه الوطنيه للطيران اير الجيري وكاو اير غلازور ثانيك وكاع اللي يخدموا الانترناسيونال pour présenter un petit peu l'Algérie à travers un ouvrage aussi intéressant. شباب هاي الفورما magazine خفيف. Il faut juste mettre un peu de reportage. Magnifique, la mise en page est... Oui, c'est important. Là, où un peu de reportage. Oui, bon, ça c'est toujours bien de donner, de lire ce qui se fait actuellement, rapporter quelqu'un sur place, oui, bien sûr. une région du pays, c'est bien, c'est du vivant. C'est une fois tous les 2 mois, il y a un numéro jadid. Le prochain, Inch'Allah, c'est pour le mois de juin. C'est un ouvrage qu'on peut garder à la maison parce que c'est un ouvrage référent et référence, qu'on peut, les articles, c'est des articles scientifiques. Donc l'idée, ça serait très très bien. Et puis, Inch'Allah, dans tous les bateaux,
الاخر باش الناس كيجيونا لي زيترونجي وما يعرفوا شويه حاجات زياده على لي غارانتي طاب وكذا وما عندنا حاجات واحد اخرين بريزونتيهم. ميرسي بوكو بور سكو فو فيت ميرا قاسم à toute l'équipe باب زمان on vous souhaite beaucoup de succès تحت ثقتكم مره واحده اخرى. Merci énormément, merci à toute l'équipe technique, merci à Kenza, merci à toi Hassan, tu pourras le prendre le lire à la maison si tu veux. Hassan, انتم اللي كنتوا تشوفوا فينا قعدتوا معنا حتى هذا الوقت يعطيكم الصحة. ميرسي على البوبليك اللي حضر معنا هذه الحصة. طالع خير نتلاقاو ان شاء الله الجمعة والسبت الجايين. خلاص في رواحكم، تشاو.